ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کسی ملک میں اتنی شدت کا زلزلہ لایا جا سکتا ہے، پوری زمین کو ہلا کے رکھ دیں۔ یہ زلزلہ پھر کیسے آیا، اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ ترکی جہاں سکاف پر پابندی لگائی گئی، جہاں لبرلزم کو فروغ دیا گیا، جہاں عربی میں اذان کہنے پر پابندی لگائی گئی، ایمان کو ان کے دلوں سے کھرچ سکے ہو تو آؤ دکھاؤ، اتنی بڑی مصیبت اور تباہی میں بھی ان کے لبوں سے یا تو الحمدللہ نکل رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں ترکی میں آئے ہوئے زلزلے نے بہت بڑی تباہی پھیلائی ہے، پوری دنیا اس پر دنگ ہے، وہیں اس زلزلے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی کانسپریسی تھیوریز گردش کر رہی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ زلزلہ اللہ کی قدرت کاملہ کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ کچھ ممالک ہیں جن کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ہارپ ٹیکنالوجی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان ممالک کو سزا دی گئی ہے، طاقتوروں کی طرف سے زمین ہلا دی گئی ہے، زلزلہ لایا گیا ہے، خود سے لایا گیا ہے، اور ترکی کو اس کی لیڈرشپ کی یا اس کے اسلام کی سزا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی حقیقت یا کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک اور بات سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے کہ وہ ڈچ سائنٹسٹ جس نے پیشین گوئی کی تھی اس زلزلے کی، جو ترکی اور شام میں لبنان وغیرہ میں آیا ہے، تو اس کے ریکٹر اسکیل پر جو شدت ہے وہ بھی بتا دی تھی۔ یہ ڈچ سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے فرینک ہوگر بیٹس۔ اس نے 3 دن پہلے جو پیشین گوئی کی تھی، اصل بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا بھی نام لیا گیا ہے کہ کچھ وقت کے بعد اس کے مطابق پاکستان میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے۔ پھر ایک اور سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ یہ زلزلے اگر اللہ کا عذاب ہیں یا آزمائش ہیں یا سزا ہیں، تو پھر یہ مسلمانوں پر کیوں آتے ہیں؟ بہت سے اور لوگ ہیں جو اس سے زیادہ گنہگار ہو سکتے ہیں، وہاں کیوں نہیں آتے؟ تو یہ کیا اہل ترک کو یا جہاں زلزلہ آتا ہے ان کے لیے سزا ہوتی ہے؟ اس پہ ہم تینوں چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم ہارپ ٹیکنالوجی کی بات کر لیتے ہیں کہ اس حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں، ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں۔ میں نے مختلف لوگوں کو اس حوالے سے دیکھا جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، منسلک ہیں، انہی میں سے ایک شخص، کچھ اور بھی ہیں، ایک شخص میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جناب زاہد رفیع صاحب ہیں، یہ بہت ایکسپرٹ ہیں، ارضیات کے اور جیولوجی کے ایکسپرٹ ہیں، ارتھ کویک ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائزمالوجی اینڈ ارتھ کویک انجینئرنگ جاپان سے یہ فارغ التحصیل ہیں، اور آج کل ڈویژن اسلام آباد میں پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کسی ملک میں اتنی شدت کا زلزلہ لایا جا سکتا ہے، تو ان کا جواب جو انہوں نے اپنی علم و دانش کی بنا پر دیا، جو اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر دیا، جاپان میں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے تقریباً سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، تو وہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 2005 میں بھی یہ بات بہت کی گئی تھی کہ یہ زلزلہ شاید کچھ طاقتیں ہیں جو کچھ ممالک کو سزا دینے کے لیے لاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف 5.5 تک کا زلزلہ لانے کے لیے بہت بڑا ایٹمی دھماکہ درکار ہوگا، تو 7 پوائنٹ سمتھنگ جو زلزلہ اس شدت کا آتا ہے، یہ بھی انسان کے پاس نہ اتنی طاقت ہے، نہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت کاملہ کا معاملہ ہے کہ اسی کی طرف سے یہ زلزلہ آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے علم اور تحقیق کی بنیاد پر اگر کوئی ایویڈنس اور ثبوت اور دلیل ملے تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے، ورنہ یہ ساری کائنات میرے اللہ کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے۔ انسانوں کو اللہ نے بڑی عقل دی ہے، لیکن اتنی نہیں دی کہ یہ پوری زمین کو ہلا کے رکھ دیں۔ یہ زلزلہ پھر کیسے آیا، اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اناطولیہ فالٹ میں زیر زمین چٹانیں ٹوٹنے کی وجہ سے یہ اتنا شدید زلزلہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع اس فالٹ لائن کے نیچے 3 پلیٹس جمع ہوتی ہیں، جن کو ٹرپل جنکشن وہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک پلیٹ کا نام افریقن پلیٹ ہے، ایک عربین پلیٹ ہے، ایک یورشین ہے، یہ ساری پلیٹس کے نام ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے یہ 3 پلیٹس ہیں، میرے اللہ نے ایک اسباب کے تحت دنیا بنائی ہے، یہ تو دنیا ایکسپلور کرتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کیسے بنائی، آسمان کیسے بنایا، سیارے کتنے ہیں، یہ تو عمریں بیت جائیں گی اس کو سمجھتے سمجھتے۔ تو جتنی سمجھ آئی ہے کہ یہاں 3 پلیٹس ہیں، ٹرپل جنکشن ہے، افریقن پلیٹس ہیں، عربین پلیٹس ہیں، یورشین پلیٹس ہیں، تو ان کے اندر 20 سال سے ایک پریشر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ تو لیکن جب ایک حد سے بڑھ جاتا ہے وہ پریشر، تو پھر ایک وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں چٹانیں، اور ان سے پھر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، اس انرجی سے پھر ظاہر ہے زمین ہل کے رہ جاتی ہے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، وہ زلزلے کا باعث بنتی ہیں، اور اس شدت کا زلزلہ پھر اسی وجہ سے یہاں آیا ہے کیونکہ مشرقی اناطولیہ فالٹ کے نیچے وہ کہتے ہیں 190 سے 195 کلومیٹر لمبی چٹان نے حرکت کی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ زلزلہ ایک جگہ بھی تھما نہیں ہے بلکہ مختلف ممالک میں گیا
रहा है और इतनी ज़्यादा इसकी तबाही आई है। नाज़रीन, दूसरी बात जो इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है वो वही डच साइंटिस्ट जिसने पाकिस्तान के बारे में भी ये पेशीन गोई की है कि अगले कुछ वक्त में पाकिस्तान में भी ज़ल्ज़ला आ सकता है, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जाहिद रफ़ी साहब। वो कहते हैं पाकिस्तान में जो मशहूर फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं जहां ज़ल्ज़ला आता है, आ सकता है या आया करता है, उनमें से वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में एक फॉल्ट लाइन है, गिलगित बल्तिस्तान में फॉल्ट लाइन है, कोहिस्तान हिंदू कुश में पाई जाती हैं फॉल्ट लाइन्स। वो कहते हैं बलूचिस्तान फॉल्ट लाइन में चमन फॉल्ट लाइन है, हिरात फॉल्ट लाइन है, यानी अफगानिस्तान से कभी जब ज़ल्ज़ला पाकिस्तान की तरफ आता है, और मकरान में समंदर के नीचे एक फॉल्ट लाइन पाई जाती है। तो इस हवाले से पाकिस्तान में फॉल्ट लाइन्स तो मौजूद हैं, लेकिन ज़ल्ज़ले के बारे में हतमी तौर पर कोई पेशीन गोई करना मुमकिन नहीं है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी इंसानों के पास नहीं आई है। मेरे अल्लाह ताला के इल्म में ही सारा कुछ है। वैसे तो इंसानों के इल्म पर भी मेरे अल्लाह का इल्म हावी है। बहुत दफ़ा हम महकमा मौसमियात वाले कहते हैं कि बारिश होगी, नहीं होती। बहुत दफ़ा हम कहते हैं मौसम खुश्क रहेगा, नहीं रहता। यानी हमारा इल्म फिर भी महदूद है, अल्लाह की कुदरत लामहदूद है इंसानों के पास इल्म आ जाने के बाद भी। एक और बात नाजरीन, ये हम कहते हैं कि क्या ज़ल्ज़ला ये अजाब है? मेरा ख्याल है कि अजाब कहना मुनासिब नहीं है। अगरचे मेरे अल्लाह ताला के सारे लश्कर हैं, वो चाहे तो पानी के ज़रिए से किसी को सज़ा दे दे, वो चाहे तो हवाओं के ज़रिए से किसी को सज़ा दे दे, वो पहाड़ों के ज़रिए से सज़ा दे दे, वो ज़मीन में किसी को कारून वगैरह को दनसा दे। ये सारे मेरे अल्लाह के लश्कर हैं। वो चाहे तो अबरा को, चिड़ियों की छोटी छोटी चूंचों को एटम बना के उन पर गिराए और वो खाया हुआ भुस हो जाएं। मैंने तो अपनी तालिब-इल्माना बसीरत से एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि या तो मेरे अल्लाह का इस तरह की जो आजमाइश आती है वो बहुत नाफरमानों और सरकशों पर आती है, जिन पर इत्माम हुज्जत हो चुका होता है और जिनसे खैर की कोई तवक्को इंसानियत को नहीं होती, उस पर फिर अल्लाह का अजाब आता है। लेकिन आजमाइश अल्लाह के प्यारों पर मैंने तो बहुत आते देखी। आप देखिए सहाबा कराम की ज़िंदगी देख लीजिए, प्यारे पैगंबर की ज़िंदगी देख लीजिए। क्या खुदा ना खास्ता उनकी कोई नेकी में शक था, लेकिन उन पर कितनी आजमाइशें आई। बल्कि प्यारे पैगंबर का इरशाद यह है कि अशद्दुल बलाई अलल अंबियाई सुम्मल अमसल सुम्मल अमसल, के सबसे ज़्यादा आजमाइशें नेक लोगों पर आती हैं, पहले अंबिया पर आती हैं, फिर जो अंबिया के जितना ज़्यादा करीब है उसका पैरोकार, उस पर आजमाइशें आएंगी। ये आजमाइशें इसलिए भी आती हैं कि प्यारे पैगंबर की एक हदीस है, नबी कायनात ने अल्लाह तबारक व तआला से ये दरख्वास्त की, ये इल्तिजा की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी जो उम्मत है इसको आखिरत के अजाब से महफूज रखना, इसकी आजमाइश दुनिया में ही थोड़ी बहुत कर लेना। तो इसलिए भी ये आजमाइशें आती रहती हैं। और मैं तो कहता हूं कि तुर्कियों पर ये जो आजमाइश आई है इसने तो दंग करके रख दिया है देखने वालों को। ज़ल्ज़ले में से एक बहुत बड़ा ऐलान मेरा अल्लाह दुनिया को दिखाना चाहता है कि यही वो तुर्की है ना कि जिसमें तुमने बहुत मेहनत की थी सेकुलरिज्म लाने की, सकाफ पे पाबंदी लगाने की, अजान पे पाबंदी लगाने की, ईमान को इनके दिलों से खुर्च सके हो तो आओ दिखाओ। इतनी बड़ी मुसीबत और तबाही में भी उनके लबों से या तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है या अल्लाह का शुक्र निकल रहा है या कलमा निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ा एक मंजर है, बहुत बड़ा मेरा अल्लाह दुनिया को कुछ दिखाना चाहता है कि ये जो उसके मानने वाले होते हैं वो सिर्फ आसाइशों में ही उस पर ईमान नहीं लाते, बल्कि मुसीबतों में, तंगियों में भी वो उसके साथ ही जुड़ के खड़े होते हैं, उसी का नाम लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए कि गुनाहों की वजह से, तो ठीक है, गुनाहों की वजह से तो हर शख्स ही गुनहगार है। बल्कि कुरान मजीद में आयत है कि अगर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें पकड़ना चाहे तो तुम क्या, यहाँ कोई जानवर भी ना बचे। मेरे अल्लाह का निज़ाम अदल इस तरह का है, निज़ाम इंसाफ इस तरह का है, लेकिन चूंकि उसने अपने अर्श पर लिखवा रखा है कि उसके गुस्से पर उसका रहम गालिब है, उसके निज़ाम अदल पर, उसके निज़ाम ये जो इंतकाम है या सज़ा देनी है गुनाहों के मुताबिक, उस पर मेरे अल्लाह का निज़ाम रहम गालिब है, इसलिए मेरा अल्लाह माफ़ करता रहता है। तो ये वो आजमाइशें हैं जो इंसानों को सुरखरू करती हैं। कुछ दर्जे अल्लाह ने कुछ कौमों को, कुछ इंसानों को देने होते हैं और कई दफ़ा वो उसके काबिल नहीं होते, फिर अल्लाह उन पर कोई आजमाइश और कोई इम्तिहान डालता है, वो उसमें सब्र करके उस बुलंद मुकाम तक पहुँच जाते हैं। हमारा तुर्कियों के बारे में, अपने भाइयों के बारे में सिसकते हुए बहन भाइयों के बारे में यही हुस्न ज़न है, यही गुमान है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन्हें और सर बुलंद करेगा। अल्लाह ताला उनकी मज़ीद हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उनके शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। पूरी उम्मत मुसलमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये वक्त अल्लाह के साथ जुड़ने का है, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ के अपने रब को भुलाने का, अपने गुनाहों से सरफे नज़र करने का और इस तरह की चीज़ों में उलझ जाने का नहीं है। अल्लाह से जुड़ने का वक्त है। ज़िंदगी हो, मौत हो, यहाँ हो, अगले जहान में हो, अल्लाह के साथ अगर हमारा ताल्लुक़ है तो हम कामयाब ही
کامیاب ہیں، خواہ ہم زلزلوں میں چلے جائیں یا بچ جائیں، اور خواہ ہم آخرت میں پہنچ جائیں یا ہم اس دنیا میں موجود ہوں، اللہ کے ساتھ تعلق ہی اصل کامیابی ہے، اصل کامرانی ہے۔ اسی کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے۔